કોળી સમાજ અને કોળી સમાજના બે સંમેલન, પરંતુ આ તમામ ચર્ચાઓની વચ્ચે આજે દિવસ છે કે જ્યારે કુંવરજી બાવળિયા દ્વારા જે રાષ્ટ્રીય અધિવેશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એ રાષ્ટ્રીય અધિવેશન આજે મળવાનું છે। સવાલો અનેક છે। હીરાભાઈ સોલંકી પહોંચશે કે નહીં, કયા કયા આગેવાનો પહોંચશે, શું છે સમગ્ર મામલો, એની વિગતે ચર્ચા કરીશું। નમસ્કાર, હું છું ઉજ્જવલ અને આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્ભય ન્યૂઝ। આજે 14 જૂન અને આજના જ દિવસે કુંવરજી બાવળિયા દ્વારા કોળી સમાજનું એક સંમેલન બોલાવવામાં આવ્યું છે। આ સંમેલનને લઈને અનેક ચર્ચાઓ થઈ। ખાસ કરી અને 21 જૂને પણ કોળી સમાજનું એક સંમેલન છે, એક આખું અધિવેશન મળવાનું છે। એના પહેલાં કુંવરજી બાવળિયાના અધિવેશનમાં હવે કયા કયા મોટા નેતાઓ પહોંચશે, એની સાથે સાથે આ અધિવેશનમાં શું હીરાભાઈ સોલંકી પહોંચશે કે નહીં, એવા અનેક સવાલો છે। ખાસ કરીને આ અધિવેશન ચર્ચામાં એટલા માટે પણ આવ્યું કારણ કે રાષ્ટ્રીય જે ગુજરાતની તો વાત કરવામાં આવે તો ગુજરાતના કોળી સમાજ, જે અખિલ ભારતીય કોળી સમાજ ગુજરાત છે, એના પ્રમુખ તો હીરાભાઈ સોલંકી છે, પરંતુ જે રાષ્ટ્રીય કોળી સમાજ છે એને લઈને ચર્ચાઓ અનેક થઈ કારણ કે અખિલ ભારતીય કોળી સમાજનું જે આખું અધિવેશન છે એ રાષ્ટ્રીય અધિવેશન છે અને એમાંથી સમગ્ર ભારતભરમાંથી ગુજરાતના કોળી સમાજના મોટા મોટા નેતાઓ આ અધિવેશનમાં આવશે। આના પહેલાં હવે અધિવેશનને લઈને ચર્ચાઓ એટલા માટે થઈ કારણ કે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષને લઈને પણ અનેક ચર્ચાઓ છે। રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે કુંવરજી બાવળિયા એવું કહી રહ્યા છે કે તેઓ છે ને બીજી બાજુ વિરેન્દ્ર કશ્યપ એવું કહી રહ્યા છે કે રાષ્ટ્રીય અધિવેશનમાં જે રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ છે કોળી સમાજના એ તેઓ છે। હવે આ તમામ ચર્ચાઓની વચ્ચે દિલ્હીમાં જે 21 જૂને કોળી સમાજનું અધિવેશન મળવાનું છે એના પહેલાં કુંવરજી બાવળિયાએ આજે અધિવેશન બોલાવ્યું છે। એને લઈ કુંવરજી બાવળિયા દ્વારા પણ નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું કે કોળી સમાજનું ખરાખરીનું જે આખું સંમેલન છે એ આ જ સંમેલન છે, બીજું ગુજરાતના 2-4 લોકો છે જે મળીને આ બીજા સંમેલનનું आयोजन कर रहा है। 14 जून को दिल्ली में अखिल भारतीय कोली समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। महाराष्ट्र के सभी कोली समाज के बंधुओं को मेरी विनती है कि आप 14 जून को ये राष्ट्रीय अधिवेशन में आने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। आपको मालूम होगा कि मैंने जो थोड़े से लोगों ने 21 तारीख को अखिल भारतीय कोली समाज के नाम पे एक दूसरा ये सम्मेलन बुलाने के लिए ऐलान किया है, लेकिन ये सब लोगों ने जो राष्ट्रीय अधिवेशन बुला रहे हैं इनमें ज्यादातर लोग अपने स्वार्थ के लिए और पॉलिटिकली कहीं से बेनिफिट लेने के लिए उन लोगों ने ये 21 तारीख का ये राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने के लिए तय किया है। और उन सब लोगों ने, इनमें से कई लोग ऐसे हैं कि कई सालों से ये राष्ट्रीय संगठन में, अखिल भारतीय कोली समाज के राष्ट्रीय संगठन में शामिल है, लेकिन आज तक समाज के लिए कुछ नहीं किया। चाहे गुजरात के 3-4 लोग हैं, चाहे दूसरे स्टेट में से कोई, मध्य प्रदेश में से या दिल्ली में से कोई समाज के अखिल भारतीय कोली समाज का ये राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाने के लिए ये सब ने तय किया है, लेकिन उन लोगों ने आज तक कोली समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो आप सबको भी मालूम है। और ये जो युवा अखिल भारतीय कोली समाज के युवा अध्यक्ष बनके गुजरात के हमारा कोई प्रतिनिधि महाराष्ट्र में आए थे, लेकिन मुझे आप सबको ये जानकारी देना है कि अखिल भारतीय कोली समाज के इस संविधान में आज तक युवा और महिलाओं को शामिल करने के लिए ये पुराने जो लोग हैं
उन्होंने अब तक विरोध ही किया है। युवाओं को, महिलाओं को शामिल करने के लिए वो तो तैयार थे ही नहीं। जब मुझे अखिल भारतीय कोली समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, उस टाइम से मैंने युवा और महिलाओं को शामिल करने का पूरा प्रयास किया है। इसीलिए आप सब संगठन के साथ जुड़े हुए कोली समाज के बंधु सबको विनती है कि आप ये 14 जून को खास करके प्रमुख लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए उन सबको आमंत्रित करने के लिए मैं वहीं का जो महाराष्ट्र का लखेपुरिया जी है उनकी अध्यक्षता में 15-20 लोग वहां आने के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं। फिर से 14 जून ये हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन, ये मूल अखिल भारतीय कोली समाज का ये अधिवेशन है। मुझे भी आपको मिलने के लिए महाराष्ट्र में आने का मैं सोच रहा था, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलने की वजह से मैं वहीं नहीं आ पाया। तो फिर से आप सबको मैं खुद ये आमंत्रित करने के लिए मैंने वीडियो बना के आपको 14 जून को आप न्यू दिल्ली पधारे, ऐसी मेरी आप सबको विनती है। હવે એ પણ જોવાનું રહેશે કે આજે જ્યારે આ સંમેલન છે ત્યારે કુંવરજી બાવળિયા કઈ વાતો કરે છે, કઈ બાબતોને લઈને સવાલો ઊભા કરવામાં આવે છે, શું કુંવરજી બાવળિયા કોઈ નેતાને લઈને નિવેદન આપશે કે નહીં, કારણ કે બધાની નજર હવે કુંવરજી બાવળિયા પર જ છે કે હીરાભાઈ સોલંકીને લઈને તેઓ કશું બોલશે કે નહીં અને હીરાભાઈ સોલંકી આ અધિવેશનમાં જશે કે નહીં। આ સમગ્ર બાબતે તમારો શું અભિપ્રાય છે એ અમને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવશો ને અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં।